وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يبارك في أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، وأن الله يشفي مرضانا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، وأن الله يشفي مرضانا، وأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، وأن الله يبارك في جلستنا هذا بقراءة الكتاب الذخيرة المشرفة والقراءة والكتاب خلاصة نور اليقين، وأن الله يغفر ذنوب مشايخنا خصوصا أبي السيد أحمد بن عبد الله بن أحمد محمد الكاظم والحبيب محمد رضا بن عبد الله السقافي وجميع مشايخنا، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه السلف الصالحون، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، seperti pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bab perjalanan atau sirahnya Rasulullah SAW. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang ilmu tauhid, ilmu aqidah, Islam, rukun iman, ihsan. Setelah itu bahas juga tentang hal-hal yang berkaitan di dalam ilmu fikih yang dasar seperti fardu wudu, syarat wudu, rukun salat, hal-hal yang membatalkan dan sejenisnya. Juga kita membahas tentang adab, doa-doa. Tibalah kita memasuki tentang pembahasan nasabnya Rasulullah SAW. Jadi dalam kitab Adz-Dzakhiratul Musharrafah ini macam-macam. Ada beberapa ilmu, ada beberapa ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu adab, akhlak, juga ilmu sirah. Kemarin sempat kita singgung bahwasanya nasab-nasab Rasulullah disebutkan, ya, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Hakim atau ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Nah, itu ada sekitar 21. Jalurnya Rasulullah itu sekitar 21 sampai ke Adnan. Nah, nasabnya Rasulullah ini sampai ke Adnan ini riwayatnya yang paling
sahih dari segi nasabnya Rasulullah. Nah, yang paling benar riwayat nasabnya Rasulullah ini sampai Adnan. Adapun nanti kalau seandainya atau antum lihat misalnya di browsing atau di mana itu ada nasab Rasulullah sampai ke Nabi Adam, itu riwayatnya masih dipertentangkan. Artinya belum benar-benar valid. Tapi kalau seandainya sampai Adnan, ini yang paling sahih riwayat tentang nasabnya Rasulullah SAW. Ya, sempat juga kita singgung kemarin itu nama kakeknya Rasulullah. Jadi kita harus kenal hal apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah. Jadi kalau memang mengaku orang yang suka cinta sama Rasulullah, saya cinta sama Rasulullah, dia harus tahu sebelum Rasulullah apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah, dia harus tahu. Itu tanda cinta. Makanya kalau seandainya mau ngincer perempuan yang mau dinikahi, kita harus tahu apa kesenangannya kan? Dia senang makan apa, dengan ini apa saja yang dia senang, itu kita harus tahu. Karena kita mau ngincer dia kan? Nah, seperti itu. Kalau seandainya kita mau mengincar cintanya Rasulullah, kita harus tahu apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah. Jangan ngaku cinta Rasulullah, tapi anak Rasulullah itu tidak tahu, dia nama-namanya tidak tahu. Itu aib besar, aib sekali kalau saling ngaku saya cinta Rasulullah, saya ngikutin sunnahnya Rasulullah, tapi tidak tahu nama anaknya Rasulullah, tidak tahu nama istri-istrinya Rasulullah, tidak tahu nama sahabat-sahabatnya Rasulullah, tidak tahu nama peperangan-peperangan yang pernah dihadiri oleh Rasulullah. Jadi kalau mau mengaku cinta itu harus tahu, harus betul-betul ditelusuri. Nah, harus tahu juga Rasulullah itu kalau dari jalur ayah nama Abdullah itu Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya namanya Abdul Muttalib. Tapi kalau dari jalur ibu, dari jalur ibu ini biasanya orang tak tahu. Aminah binti Wahb binti Wahab. Jadi kakeknya Rasulullah dari jalur ibu itu namanya Wahab. Aminah binti Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Jadi nanti ketemu juga sama kakeknya Rasulullah dari jalur bapak. Bakal ketemu juga nanti sama ke atas sampai Adnan. Ya. Nah, sebelum kita membahas tentang kakek-kakeknya Rasulullah SAW, lebih baik kita kenal dulu Rasulullah itu. Siapa itu Rasulullah itu? Siapa itu Sayyidina Rasulullah? Siapa Rasulullah? Wa Rasulullah ila nasi kafatan. Yang namanya Muhammad ibnu Abdillah itu adalah utusan Allah ila nasi kafah, kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Jadi Nabi terakhir atau akhir penutup dari para Nabi ini diperuntukkan untuk seluruh umat. Artinya kalau Nabi-Nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad itu masing-masing punya porsinya, punya komunitasnya sendiri, punya bangsanya sendiri, sukunya sendiri. Makanya kita akan dapati ceritanya Nabi Musa itu. Nabi Musa itu memperjuangkan siapa? Nabi Israel. Ada Nabi Musa memperjuangkan bangsa Arab? Ceritanya tidak ada. Atau bangsa Romawi atau bangsa lain, tidak ada ceritanya. Hanya yang beliau perjuangkan hanya bangsa Yahudi atau Bani Israel. Karena memang tugasnya Nabi Musa itu hanya dakwahnya untuk Bani Israel. Nabi Nuh begitu juga untuk kaumnya. Nabi Lut begitu juga. Nabi Ayub, Nabi Syuaib. Hanya khusus untuk kaumnya saja. Jadi makanya kemarin banyak yang keliru kalau seandainya orang sekarang mengikuti syariat Nabi yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syariatnya sudah dihapus. Makanya di dalam Al-Quran
inna dina 'indallahi al-Islam. Islam itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Syariat yang boleh diikuti dan hanya boleh diikuti adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Karena syariat-syariat yang lain sudah habis. Makanya Nabi Muhammad itu pelengkap syariat nabi-nabi atau rasul-rasul yang terdahulu. Tidak boleh. Ya. Apalagi syariat nabi-nabi terdahulu itu banyak sekali direvisi oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dirubah seperti najis, seperti taubat dan sejenisnya. Makanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada segenap seluruh umat manusia. Makanya zaman sekarang ini semuanya jadi umatnya Rasulullah, semuanya tanpa terkecuali. Tapi ada dua kategori umat Rasulullah itu. Umatnya Rasulullah itu ada dua. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Manusia di zaman sekarang ini semuanya umatnya Rasulullah. Kenapa? Mereka hidup di zaman setelah Rasulullah, makanya mereka bagian dari. Tapi umat yang selamat itu, umat yang mendapatkan syafaat itu, nah, salah satu dari dua kategori ini. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Siapa yang selamat? Siapa yang nanti bakal mendapatkan syafaat? Ummatul ijabah, umat yang menjawab dakwahnya Rasulullah. Makanya ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Umat yang diajak, seluruh umat manusia diajak. Makanya Rasulullah itu utusan untuk seluruh umat. Makanya mereka itu semuanya di bawah dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi apakah mereka menjawab atau tidak? Nah itulah tadi. Makanya tugasnya Nabi itu mengajak. Tinggal kita yang menjawab atau tidak dakwahnya Rasulullah tersebut. Makanya nggak boleh maksa. Misalnya kita dapat tugas dakwah, nggak boleh maksa. Kita hanya mengajak, la ikraha fiddin, nggak boleh. Kita kasih tahu, kita kasih masukan, bisa kita kasih nasihat, kita semangati. Nah, itu tugasnya kita seperti itu. Mengajak. Tapi untuk memaksa, nggak boleh memaksa. Harus ini, nggak boleh. Wa akhirul anbiya, Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah itu akhir dari para nabi. Makanya nabi itu banyak sekali. Nabi itu banyak sekali, 124.000 jumlahnya para anbiya, para nabi. Masing-masing tadi. Makanya mungkin di daerah-daerah yang dekat ini mungkin ada nabi. Karena nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan untuk disebarkan. Itu nabi. Jadi ada definisi nabi, ada definisi rasul. Kalau nabi itu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, walam yu'mar bitablighi, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan wahyu dari Allah. Jadi khusus untuk dia saja, ibadahnya tadi khusus untuk dirinya saja. Sedangkan Rasul orang laki-laki yang mendapat. Makanya kalau yang namanya Nabi itu khusus laki-laki, tak mungkin perempuan. Nabi itu tidak mungkin perempuan. Makanya Siti Maryam itu walaupun hebatnya bagaimanapun, tetap dia bukan, statusnya bukan Nabi. Siti Maryam ini. Kalau Rasul seseorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk disampaikan. Nah, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, khatamul anbiya. Dalam kitab-kitab yang lain khatamul anbiya, selesai, akhir dari para nabi. Wa imamur rusul, dan pemimpinnya para rasul. Kita tahu, kalau kita belajar Rasul itu ada sekitar 313. Jadi kalau Rasul pasti Nabi, Rasul pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Tapi yang wajib kita tahu
tahu nih, harus tahu kita Nabi itu 25, ada banyak. Nggak perlu sampai hafal 124.000 atau 300. Yang wajib harus kita tahu. Tahu ini bukan tahu tempe, tahu maksudnya. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Ya. Harus kita tahu bahwasanya Nabi itu ada 25. Harus tahu. Jangan sampai kita ngaku iman, saya beriman, saya sholat, tapi sebutkan jumlah Nabi saja nggak bisa. Nanti dulu tengok Google dulu. Kamu Nabi, oh ini. Ayah imannya di Google berarti iman. Ya, jadi jangan ngaku beriman kalau rukun iman sendiri dia tidak tahu. Jangan ngaku Islam kalau rukun Islam dia tidak jalankan. Ya, harus itu. Syarat mutlak seorang dikatakan muslim dan mukmin. Ditanya misalnya nama malaikat nggak tahu. Tengok dulu, nanti tengok. Nanya dulu, coba sebutkan nama malaikat. Hati iman kita ini berpenyakit kalau seperti itu. Makanya dari kecil diajarkan dari kecil diajarkan nama Nabi. Ini Adam, Idris, Nuh, Saleh, sebutnya. Makanya diajarkan. Atau malaikat Jibril, Mikail diajarkan. Nah, kalau seandainya kita sudah lupa, wajib ulangi lagi hafalannya. Wajib sudah. Syarat keimanan. Nah, makanya Rasulullah itu pemimpinnya para rasul. Buktinya apa? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra, Rasulullah menjadi imamnya para anbiya. Ini membuktikan bahwasanya Nabi dan Rasul itu tidak meninggal walaupun jasadnya sudah dikubur. Buktinya apa? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu para Nabi dan Rasul. Ja'a bid-dini al-islami. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Beliau membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalu Allahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Yang mana agama Islam inilah agama yang diterima oleh Allah nanti di hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama apapun selain agama Islam. Jadi kalau seandainya di Indonesia, ya kita harus mengakui di Indonesia ada berapa agama sekarang? Banyak sekarang ya. Macam-macam tambahan ini, diedit lagi. Agama yang di Indonesia kan diedit terus, banyak editannya. Asalnya 5 menjadi 6 menjadi 7, macam. Allah. Ya. Tapi itu di Indonesia diakui, betul. Kita sebagai orang warga Indonesia ya kita harus menerima, wajib menerima. Tapi nanti di hari kiamat agama-agama yang lain ya sudah get out, langsung terjun, langsung terjun saja, karena yang diterima nanti ada Islam. Nah, Islam pun nanti bakal dihisab dulu nanti mana yang taat, mana yang setengah-setengah, mana yang banyak dosanya, cuci dulu. Tapi yang jelas yang masuk Islam, yang beragama Islam, yang ketika rohnya tadi keluar itu dia beriman, maka dijamin pasti masuk surga. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Ya, beliau ini dari keturunan orang-orang besar kabilahnya Quraisy. Beliau asyrafu qabilatin fi Makkah Mukarramah. Yang namanya suku Quraisy ini adalah suku yang paling mulia di kota Mekah. Jadi kalau ditanya suku apa yang paling terkemuka, termulia di kota Mekah itu adalah Quraisy. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, Nabi Muhammad ini bersambung jalur nasabnya ini kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Itu pelajaran kita pada minggu kemarin. Karena harus diulang ini. Karena kalau tidak diulang nanti tidak tahu.
Banyak yang nggak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nasabuhu. Nah, sekarang kita melanjut pelajaran kedua tentang nasab dan wafatnya ayahnya. Nah, pelajaran seperti ini jarang sekali. Orang senang tentang keutamaan ini, fadilah ini, amal ini, sholat ini. Tapi kalau nasabnya Rasulullah, tentu. Tanya, tahu nggak nasabnya Rasulullah? Tentu. Tahu nggak ini? Tentu. Makanya sibuk beramal, banyak sibuk beramal sekarang, ilmu tidak ada. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabnya Rasulullah dan wafatnya ayahnya Rasulullah. Waliduhu, ayahnya itu namanya Abdullah. Nama ayahnya itu Abdullah. Ibnu Abdul Muttalib. Abdullah ini wulida di Makkah qabla al-hijrah binahwi 81 sana. Jadi beliau ini Abdullah ini dilahirkan di kota Makkah sebelum hijrah kira-kira binahwi 81 sana. Jadi dari jarak hijrah dari kelahiran Rasulullah itu 81 tahun. Kelahirannya Abdullah itu 81 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Artinya sekitar kurang lebih berapa tahun jalan? Qila annahu asgharu abna'u Abdul Muttalib. Jadi 80 tahun sebelum proses yang namanya hijrah. 81 tahun. Qila annahu asgharu abna'i Abdul Muttalib. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Abdullah ini adalah anak yang paling kecil, anak bungsunya Abdul Muttalib. Anak bungsunya Abdul Muttalib. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu bahwasanya karena Abdul Muttalib ini punya anak laki-laki banyak, makanya disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib ini bernazar kalau seandainya diberikan 10 anak laki-laki, maka salah satunya dia akan korbankan. Karena syariatnya lain, belum ada syariatnya Rasulullah. Makanya dia korbankan anaknya tadi. Ketika betul punya anak 10, nah mulai itu dia apa namanya? Dikuncang. Siapa yang keluar? Sebutkan ada 10. Di antaranya Abdullah namanya tadi. Ketika dikuncang keluarlah namanya Abdullah. Sedangkan Abdullah ini adalah anak yang paling disayang, anak yang paling dicinta. Kata Abdul Muttalib ini anak yang paling disayang kan? Dah coba lagi, mudah-mudahan yang lain keluarnya. Kuncang lagi. Yang kedua kali keluar lagi nama Abdullah. Mana? Sampai ketiga kali Abdullah sudah. Akhirnya dia minta saran. Zaman dulu, sekarang belum ada syariatnya di bawah Rasulullah, masih belum ada. Rasulullah belum. Akhirnya minta nanya kepada kalau disebutkan kahin, seorang dukun. Ini gimana caranya solusinya biar Abdullah ini tidak disembelih? Akhirnya kata si dukun tersebut, kau ganti dengan 10 orang. Kalau seandainya beda itu 10 otak sama nama Abdullah. Kalau seandainya keluar sampai keluar 10 otak. Jadi ketika dikeluar keluar nama Abdullah lagi, keluar nama Abdullah lagi sampai 10 kali keluar nama Abdullah. Setelah itu baru keluar, akhirnya disembelihlah 100 orang, 100 otak. Wasahih anna Utsman wal Abbas wa Hamzah kanu asghar minhu. Jadi yang namanya saudaranya Abdullah ini ada sekitar 12. Laki-lakinya 12. Jadi anak Abdul Muttalib ini ada yang laki-lakinya 12. Di antaranya siapa? Abbas, di antaranya Hamzah. Jadi Rasulullah ini walaupun statusnya keponakan, tapi umurnya tidak beda jauh. Tidak beda jauh dengan Abbas dan Hamzah. Wa ummu abihi Abdullah
Az-Zubair wa Abdul Ka'bah. Nah itu, nama saudaranya Abdullah. Wa kana Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana rajulin fi Quraisy khalqan wa khuluqan. Yang kita tahu disebutkan bahwasanya Abdullah ayahnya Nabi ini adalah laki-laki yang paling ganteng di kalangan Quraisy, yang paling bagus dari segi akhlak dan dari segi perawakan. Ya, jadi Abdullah ini adalah orang yang paling ganteng di kalangan Quraisy, orang Quraisy. Makanya rebutan Abdullah, rebutan perempuan-perempuan di masanya. Tazawwaja bi sayyidati Aminah ummin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah ayyamina fi sya'bi Abi Thalib. Menikah dengan ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aminah di kota Makkah, di lembahnya Abu Thalib. Abu Thalib punya lembah, di situlah dilangsungkan pernikahannya. Wa sinnuhu idzaka 18 sana. Umur Abdullah pada saat itu ketika menikah itu umurnya 18 tahun. 18 tahun menikah. Kalau sekarang diolok-olok nikah yang terlalu muda dan segala macam, ya. Padahal nikah yang paling bagus itu nikah muda. Kalau sekarang nikah 30 itu udah telat gitu. Bahaya itu seperti jantung, nggak kuda. Ya. Thumma lamma hamalat as-sayyidatu Aminah minhu, ketika ibundanya Rasulullah hamil Rasulullah, irtahala ma'a Quraisy bi tijaratin ila Gazzah. Abdullah berangkat bersama orang Quraisy untuk dagang kemana? Ke Gazzah, ke jalur Gaza, bawa dagangan. Karena memang kebiasaannya orang Mekah itu dagang. Mereka tidak pandai kalau urusan berkebun, tidak pandai. Tidak pandai mereka urusan bertani, tidak pandai. Karena memang iklimnya daerah itu daerah gersang, tidak mungkin untuk bertanam. Makanya mereka berdagang. Makanya pandai-pandai mereka berdagang. Berangkat bawa dagangan bersama orang Quraisy ke Gaza, ke jalur Gaza. Walamma marru bil Madinah aidi, selesai bawa dagangan pulang tadi lewat lintas Madinah. Lewat di mana? Madinah. Takhallaba biha sayyidina Abdullah liyamtara minha tamran. Mau ke Madinah dulu. Mau ke Madinah, mau bawa bawa kurma dan bertemu ziarah sama paman-paman, bibi-bibi dari jalur ibunya. Karena istrinya Abdul Muttalib banyak, ya, istrinya Abdul Muttalib banyak. Ada fulana, masing-masing punya anak. Nah, ibunya Abdullah ini, dari orang Madinah, masih keluarga Madinah. Wa yazuru akhwalahu abihi Bani Adi. Jadi ibunya Sayyidina Abdullah, ibunya Abdullah ini, ayahnya Rasulullah ini, dari orang Madinah, suku Bani Adi bin Najjar. Bani Adi bin Najjar. Nah, jadi ketika mau pulang itu datang dulu berkunjung sama paman-pamannya, tante-tantenya, hampirlah oleh segala macam. Rupanya ketika sampai di tempat Madinah tadi, famarido, sakit. Wa aqama biha indahum syahran maridan. Selama sebulan di kota Madinah, di rumah tante paman-pamannya dari sebelah ibunya tadi. Selama 1 bulan. Tsumma tuwfiya wa dufina bil Madinah ala sahih. Kemudian wafat rupanya selama 1 bulan sakit, rupanya wafat, meninggal muda. Wa dufina bil Madinah ala sahih. Menurut riwayat yang paling sahih, beliau dikuburkan di kota Madinah. Jadi kuburannya Sayyidina Abdullah, ayahanda Rasulullah, itu ada di Madinah.
Wa kanat wafatuhu qabla al-hijrah binahwi 53 sanah. Adapun wafatnya ayahandanya Rasulullah SAW itu sebelum hijrah sekitar 53 tahun. Kalau dihitung dari tanggal hijrah itu, beliau wafat itu sebelum 53 tahun. Wa umruhu taqriban 28 sanah. Umurnya, nah di sini ada riwayat katakan umurnya itu sekitar 28 tahun. Meninggalnya umurnya 28 tahun. Masih muda sekali. Ada yang sudah umur 28 tahun? Ada nikah. Nah, siap-siap. Ya. Wa qila annahu tuwfiya ba'da an madha min milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam ada pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya wafatnya setelah kelahirannya Rasulullah, tapi yang masyhur wafatnya ketika usia kehamilan Sayyidatuna Aminah baru 2 bulan. Karena ini sejarah ini banyak riwayat. Tapi riwayat yang paling sahih katanya Abdullah ini wafat sebelum Rasulullah dilahirkan dan masih di dalam kandungan 2 bulan. Nah, itu kita sedikit cuplikan tentang Abdullah. Ya. Ibn Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah ini namanya Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Nama Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamdi. Jadi banyak orang tidak tahu, tahunya Abdul Muttalib saja. Abdul Muttalib itu panggilan. Namanya Syaibatul Hamdi. Summiya bidzalika li'annahu wulida wa fi ra'sihi syaibatun. Kenapa dinamakan Syaibatul Hamdi? Karena ketika dilahirkan wa fi ra'sihi syaibat, di kepalanya rambutnya itu ada uban unik. Jadi lahir rambutnya putih. Mantap tuh. Nah, disinilah ayahnya yaitu Hashim melihat ini anak bakal jadi orang besar ini. Menandakan yang namanya uban itu apa? Al-Hakim. Orang beruban itu bijaksana. Jadi kalau seandainya sudah punya uban, masih tingkah lakunya masih main Mobile Legends, masih alhamdulillah balik saja. Ya, udah ubanan masih main Mobile Legends. Atau game-game yang sekarang nih yang muter-muter itu, slot itu, alhamdulillah. Ya, tidak ada yang namanya menunjukkan kebijaksanaan. Makanya ayahandanya Hashim tadi melihat ini anak calon jadi orang besar, makanya dinamakan Syaibatul Hamdi. Nah, uban itu bahasa Arabnya Syaibatul lil Hamdi. Biar orang banyak memujinya. Syaibatul Hamdi. Sebab dinamakan Abdul Muttalib. Nah, sebab dinamakan Abdul Muttalib. Wa sababuhu anna abahu. Ayahnya siapa ayahnya? Hashim. Kana mutazawwijan bil Madinah. Hashim ini menikah di Madinah. Menikah di Madinah. Walam yadri bihi ahad. Tidak ada yang tahu. Jadi menikahnya diam-diam orang. Jadi orang Mekah tidak tahu bahwasanya Hashim ini menikah di Madinah. Walam yadri bihi ahadun. Wa wulida Abdul Muttalib bin Madinah. Lahirlah karena ibunya orang Madinah. Dan tidak ada yang tahu keluarganya. Tidak ada yang tahu keluarganya di kota Mekah itu bahwasanya Hashim ini menikah. Lahirlah yang namanya Abdul Muttalib tadi. Di mana? Di Madinah. Wa tarabba inda ummihi Salma. Diasuh sama ibunya. Dia asuh sama ibunya di Madinah, namanya Salma. Namanya Salma binti Amr ibn Did ibn Labid ibn Khaddash ibn Amir Al-Khazrajiyah, dari suku Khazraj. Ya. Jadi Abdul Muttalib ini pun, jadi memang hubungannya Rasulullah itu sama Madinah itu memang dari dulu rupanya. Makanya Rasulullah itu lebih nyaman tinggal di
ya, ibunya dari Abdullah itu orang Madinah, kakeknya pun dari Madinah, bukannya neneknya maksudnya. Walamma mata abuhu Hashim dhahaba bihi ammuhu al-Muttalib ibn Abd Manaf ila Makkah ba'da an ista'dana min ummihi wa qala lahu inna ibna akhi gharibun fi ghairi qaumihi. Akhirnya ketika ayahnya Hashim dari wafat, pamannya Abdul Muttalib ini namanya Muttalib ini ba'da an ista'dana min ummihi, setelah izin, jadi akhirnya tahu juga kabar bahwasanya ya Hashim ini punya anak. Akhirnya setelah tahu bahwasanya Al-Muttalib izin sama ibunya Salma, ibunya Abdul Muttalib yang namanya Salma, izin, ini aku bawa saja, kami membesarkan, biar kami yang urus, kasihan, biar kami yang urus. Inna ibna akhi gharibun fi ghairi qaumihi. Aslinya dia ini orang Mekah nih, orang Quraisy nih. Ya sudah, jangan sampai dia asing nanti dengan kaumnya ini. Jadi jangan sampai tidak kenal keluarganya nanti. Biar dikenalkan dia itu kepada penduduk Mekah ini loh. Hashim ini punya anak loh, ini loh. Nah, makanya pentingnya nikah itu diumumkan. Makanya a'limu an nikah kata Rasulullah. Umumkan nikah itu. Dikasih tahu. Bukan pas sudah nikahnya rame. Yang diumumkan itu apa? Akadnya. Akadnya itu diumumkan. Orang nyaksikan semua. Bahwasanya si fulan sudah jelas-jelas nikah, bukan pas resepsinya anak. Resepsinya cuma dipajang saja. Jadi yang sunnah itu, kalaupun yang wajib, kalau seandainya, karena di dalam hadis disebutkan khamsun min haqqi muslim 'ala muslim. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lain. Ini wajib seorang muslim ini memenuhi hak kepada muslim itu. Apa? Raddut tahiyyah. Pertama, menjawab salam. Ketika ada yang mengucapkan assalamualaikum, wajib menjawab waalaikumsalam. Paling sedikit waalaikumsalam. Tapi lebih afdal dilebihkan waalaikumsalam warahmatullahi, ditambah lagi wa barakatuh. Khamsan min haqqi muslim 'ala muslim, raddut tahiyyah. Ini menjawab salam. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Undangan apa saja? Kalau seandainya diundang ya wajib. Kalau seandainya tidak diundang ya tidak wajib. Nah, undangan di antara undangan di sini wajib itu bukan undangan pas makan. Undangan ketika akad misalnya, itu wajib itu. Ini sebagai saksi juga nanti. Nah, itu pentingnya. Biar apa, nanti kalau seandainya ada anak ini dari ikut, ini anak siapa ini, wajahnya mirip si fulan tapi tidak ada kabar dia nikahnya. Kayak kata Rasulullah, a'linu an nikah. Walamma ista'dana wa nahnu ahlu baiti syarafin fi qaumina. Kata Muttalib, kami ini orang terpandang. Kami ini adalah orang yang terpandang di kaum kami, kami suku Quraisy. Ini kita bahas dari suku Quraisy, suku yang paling terpandang di Mekah. Jadi biarin keponakan kami ini, Abdul Muttalib ini atau Syaibatul Hamd ini, biarkan ikut kami, biar enak dia di sana. Biar tahu dia keluarga. Wa nahnu ahlu baiti syarafin fi qaumina wa qaumuhu 'ashiratun wa baldu khairun min al-iqamah fi ghairihim. Kaumnya, keluarganya, daerahnya Mekah itu adalah tempat sebaik-baik untuk tinggal. Ada yang namanya Ka'bah. Fa'adinat lahu, sudah kata ibunya, walaupun dengan berat hati, akhirnya diizinkan, diambil, diasuh oleh pamannya yang namanya Muttalib. Muttalib inilah nanti cikal bakal atu-atunya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini nyambungnya nanti ke Muttalib. Jadi Imam Syafi'i pun bagian dari suku Quraisy, keturunan orang Quraisy. Wa qaumuhu 'ashiratun wa baladu khairun min al-iqamah fi ghairi fa'adina faqadima bihi Makkah. Dibawalah tadi Abdul Muttalib tadi masih kecil. Faqadima bihi Makkah, dibawa, dibonceng, ditaruh di belakang.
Onta atau kuda dibawa. Murtifa khalfahu. Jadi Abdul Muttalib di belakang pamannya tadi. Waqaf kasahu hallatan yamaniyah. Pakai baju dari sulaman Yaman. Orang Yaman bikin sulaman itu. Wa kana adamul lawn ay ma'ilan ila samra. Nah, Abdul Muttalib ini tidak putih kulitnya. Tapi kulitnya itu sawo matang. Kulit sawo matang tidak putih. Tidak seperti paman-paman yang di kota Mekah. Faqala nas Abdul Muttalib, melihat orang yang kulit hitam ini, dikiranya apa? Budak. Abdul Muttalib bawa budak. Oh, ini pasti budaknya Muttalib. Abdul Muttalib. Falazimahu dari akhirnya nempellah namanya Abdul Muttalib. Itu ceritanya kenapa dinamakan Abdul Muttalib. Namanya Syaibatul Hamdi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukupkan sampai Abdul Muttalib.